ജയസുധയുടെ കല്യാണ നടത്തിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിത്രഭാനുവിനോട് വഴക്കിടുന്ന ജലജ. അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിഷമിക്കുന്ന ജയസുധ. സുദീപിനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വീട്ടിൽ വരുന്നു. സുദീപിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലീസ്. ഇക്കാര്യം അരുൺ തോമസിനെ അറിയിക്കുന്ന ശ്രുതി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സുദീപിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇനി തുടർന്ന് കാണുക. നീ ഞാനും മാത്രമല്ല ഇവിടെ. അകത്തൊരുത്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തത്ത പറയും പോലെ അവൾ പറയും ഇഷ അരവിന്ദ് എവിടെയുണ്ടെന്ന്. അവൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അവൾ പറയും. நீ என்ன சொன்ன இப்போ? கடைசியா நீ அவங்களை எப்ப பார்த்து சொன்ன? 12:30. மத்தியானமா ராத்திரியா? சொல்லு. சார், ஆஃப்டர்நூன். ஆஃப்டர்நூனா? முதல்ல கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி இல்லையே. பார்த்தது ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பின்னாடி தானே? ஏண்டி இப்படி அடிக்கடி மொழி மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்க? Say at what time you met him before the accident? Sir, 4 o'clock. I think so. என்ன 4 o'clock? அப்ப அவன் யார் கூட இருந்தது? இஷா கூடயா? Yes, sir. அல்ல, he was out of office. முதல்ல நீ அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருக்க. விளையாட் பண்றியா? One time you are saying he is in the office. Other time says out of office. நாங்க என்ன எடுக்கணும்? சொல்லுடி. கோஆபரேட் பண்ணினா சீக்கிரம் போயிடலாம். பாலு கூட இஷா போனது அன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு? At what time? Sir, time I can't remember. அன்னைக்கு பாலு ஆபீஸில் வந்ததா இல்லையா? Whether he was present or not. ஆபீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. பொய் சொல்ல வேண்டாம். Yes, he came. No, sir. Not he was leave. என்னடி? என்ன பின்ன நீ எங்களை ஏமாத்திரியா? ஏய் பாரு, என்ன புத்திசாலி. இந்த பாருங்க, அவன் அன்னைக்கு ஆபீஸில் வந்ததில்லை. Then how? இஷா reached to him. எங்கிருந்து எப்போ இஷாவை பிக்கப் பண்ணிருக்க? தெரியாதா? தெரியாதா உனக்கு? He came to office. Shut your bloody mouth. உன்னை இப்படி நாங்க விட மாட்டேன். நீ சரியான புத்திசாலி. எங்கடி இஷா? சொல்லு, எங்க அவ? Where is she? Sir, please. I don't know. എനിക്ക് അറിയില്ല. இந்த பாரு, இது உன்னோட லாஸ்ட் சான்ஸ். உண்மையை சொல்லுங்க. Where is இஷா? ஃபோன் நம்பர், கால் டீடைல்ஸ், மெயில் டீடைல்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. உன்னால தப்பிக்க முடியாது. சொல்லு, where is இஷா? Sir, I said എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാനുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? வாய முறே. திரும்பியும் தெரிய மாட்டேன்னு சொன்னா தொலைச்சிடுவேன். நாங்க என்ன முட்டாள் நினைச்சியா? செல்வா, அந்த நம்பர் சொல்லு. 9526826707 சார். இது யாரோட நம்பர்? சொல்லு. இந்த நம்பர் உனக்கு தெரியுமா? Don't you know the number? தெரியாதா? Sir, it's my old number. அன்னைக்கு the day accident happened இருந்து உன்னோட மொபைல் இருந்து போன கால் லிஸ்ட் பார்க்கணுமா உனக்கு? அதிலிருந்து எத்தனை வாட்டி நீ இஷாவை கூப்பிட்டு இருக்க? தெரியாதா உனக்கு? சொல்லடி. What time you dialed இஷா? கடைசியா எப்போ எந்த டைம்ல நீ இஷாவை ஃபோன் பண்ணிருக்க? சொல்லடி. கடைசி எப்ப கூப்பிட்ட? Sir, night about 10:30. That means you are supposed to leave Bangalore. உன்னோட லாஸ்ட் டே இன் பெங்களூர் இல்லையா? இஷா எங்க இருந்தே? சொல்லு. ഹോസ്റ്റൽ എന്നാ പറഞ്ഞത്. No. ഇഷ on the time. നീ சொன்ன 10:30 time. ഇഷ was not there in hostel. எங்க போன அவளு? சொல்லு. எங்க போன?
உங்கூட தானே இருந்த? Yes, sir. For seeing off me at railway station. ரயில்வே ஸ்டேஷன். அப்ப ஏன் நீ முதல்ல போய் சொன்ன? இப்ப சொன்ன ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனேன்னு. முன்னாடி சொன்ன கேரளாவுக்கு பஸ்ஸில் தான் போனேன்னு. You are threatening that you are too smart? டேய் செல்வா, இவளு ரொம்ப சூத்திரசாலி தான். கொஞ்சம் தண்ணி கொடு. உட்காருங்க, உட்காருங்கடி. ഹലോ സിറിൽ. പറയ് സിറിൽ, കുറെ നാളായാലും വിളിച്ചിട്ട്. പോലീസ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ രവിയേട്ടനോടില്ലായിരുന്നോ? വീട്ടിൽ പോലീസ് വന്നോ? പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സുദീപിനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് അവിടെ വന്നായിരുന്നു. രവിയേട്ടനപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. വീട്ടിൽ പോലീസ് വന്നോ? എന്താ പ്രശ്നം? ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബാംഗ്ലൂർ ഒരു വണ്ടി തട്ടിയ കേസാ. സുദീപ് അത് പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇല്ല, അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നേ മടിവാള സ്റ്റേഷനിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ് ഹോസ്പിറ്റലിലായി. സുദീപ് ജപ്പാനിൽ പോകുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാ. രവിയേട്ടൻ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. എനിക്ക് കേസൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. എന്തായാലും അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിത്ര ക്രിട്ടിക്കലാവുമെന്ന് ഞങ്ങളാരും വിചാരിച്ചില്ല. ഇല്ല, രവിയേട്ടൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഈ പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാനുടനെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം. വേണ്ട 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 രവിയേട്ടാ, ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. വീട്ടിലെല്ലാവരും അറിയിച്ച് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. അവിടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയല്ലേ, ടെൻഷൻ ആവണ്ട. അതല്ല ഞാൻ വെച്ചോ, കർണാടക പോലീസുകാരല്ലേ, അവന്മാര് മുട്ടാളന്മാരാ, ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാ. ദേ എന്നെ വിളിക്കുന്നു. രവിയേട്ടൻ വെച്ചോ. സുദീപന്റെ ഉണ്ട്, അകത്തുണ്ട്, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. രവിയേട്ടൻ വെച്ചോ. ഹലോ. ഹലോ. ഹലോ, ഇത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാ. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നോ? ബാംഗ്ലൂർ മടിവാള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ സുദീപിനെതിരെ. സുദീപേട്ടനെതിരെയോ? സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. സംസാരിക്കുന്ന ആരാ? ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാ. എന്താ പേര്? ജയസുധ. ഓക്കെ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ. അമ്മേ, അമ്മേ. വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ കൈവിട്ടു പോയടാ. ഇനി ഈശയെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ ജീവിതമാകെ പ്രശ്നത്തിലാവും. നിനക്കിനി സമയമുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആക്ട് മാൻ. ഞാൻ അവളെ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാനാ? എന്തായാലും അവൾ വന്നല്ലേ പറ്റൂ, എവിടുന്നായാലും. നീ ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവളുടെ അന്ത്യമൊഴിയായിരിക്കണം. ദ ലാസ്റ്റ് പിൻ ടു ഹെർ കഫീൻ. അവളുടെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ അണി. പിന്നെ അവൾ ഈ കോടതി, ശിക്ഷ, ജയിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലയണം.
ഞാൻ എന്താ ഇനി പറയണ്ടെന്ന് നീ പറയൂ. വെരി സിമ്പിൾ. ഇഷയ്ക്ക് പലരുമായും ഇമ്മോറൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ബാലു അവളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ഒരു മാർവാടി ബാംഗ്ലൂർക്കാരൻ ബിസിനസ്സുകാരനുമായി അവളങ്ങ് അടുത്തു. ബാലുവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിയൊരു പ്ലാൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ. അതിൽ തന്നെ നീ പിടിച്ചു നിന്നോണം. ദേ, ഇനി കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കാര്യം കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നിൻ്റെ കാര്യം, അതിലാ എനിക്ക് ടെൻഷൻ. നിനക്കറിയാലോ വണ്ടി കൊണ്ട് തട്ടിയതാരാന്ന്? നന്നായിട്ടറിയാലോ. വന്നേ. വരണം സാർ, ഇരിക്കണം. ആ. എന്തായി സാർ, അവളെല്ലാം പറഞ്ഞോ? என்ன கேட்டால் அவள் எதுவுமே ஒத்துக்கல. தெரியலேன்னு மட்டும்தான் சொல்றேன். சரியான புத்திசாலி. அவளோட அக்காவை கொண்டு உண்மையை சொல்ல வைக்க தெரியும். என்ன பண்ண முடியும்? பொம்பளை பிள்ளையாச்சே. எதுவுமே ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് பேச முடியல. എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഒന്നാമതേ ഇവളുമാരെ കൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ വയ്യ. വെറുതെ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, നമ്മുടെ തൊപ്പി തെറിക്കും. ஆமாமா, அதான் பிரச்சனை. பரவாயில்ல, இனியொருத்தர் இருக்கு இல்லையா, பார்க்கலாம் அவன் என்ன சொல்ல போறேன்னு. എന്നാ ഞാൻ അവനെ വിളിപ്പിച്ചോട്ടെ? சரி சார், கூப்பிடுங்க. ബൈജു, ബൈജു സാർ. ആ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെങ്ങനെ വിളിച്ചേ? ഓക്കെ സാർ. അവന്റെ ഫാമിലിയെ എനിക്ക് കുറച്ചറിയാവുന്നതാ. വേറെ കേസുകളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. பார்க்கலாம், கேஸൊക്കെ இப்படித்தான் வருவே. ബാംഗ്ലൂർ இல்லையா? സാറേ, അകത്തോട്ട് വിളിക്കുന്നു. ചെന്നാട്ടെ സാറേ. ചെല്ല്. ചെല്ല് സാറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അവളെന്താ പറഞ്ഞേ? കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല. സബി, കല്യാണ തിരക്കൊക്കെ എവിടം വരെയായി? അതൊക്കെ സ്മൂത്തായി നടക്കുന്നുണ്ട്. മാഡം, കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും? വേണ്ട, എനിക്കും വേണ്ട. എല്ലാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു തരുന്നായിരുന്നോ? ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി ചേച്ചി. ഇനി പോയി കണ്ടു വിളിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരാണെങ്കിൽ അങ്ങ് മാവേലിക്കരയും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെയാ. ഇപ്പൊ നേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഇല്ലേ? ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ചൂടെ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, ഓഫീസിൽ കയറിയില്ലേ? സബീബ് എവിടെയാ? ക്യാൻറ്റീനില് സുഷമ ടീച്ചറും ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല. ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു രവി.
ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് സബി. പ്രശ്നോ? അതെ. ഇപ്പൊ വരാവേ. എന്താ എന്താ രവി, അച്ഛനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം? അതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ പൊടിമോനെ എന്തോ പ്രശ്നത്തിന് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന്. പോലീസോ? എന്തിന്? താൻ പേടിക്കണ്ട. എന്താ കാര്യം എന്നറിയില്ല. രാവിലെ വീട്ടിൽ ചെന്നാ പറഞ്ഞേ. ആരാ പറഞ്ഞേ? അവന്റെ കൂട്ടുകാരനില്ലേ സിറിൾ, അയാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ. കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏതോ ആക്സിഡന്റ് കേസാന്ന്. കർണാടക പോലീസാ വന്നേക്കുന്നേ. ബാക്കി കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? താൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ശരി രവി. ഓക്കേ. രവി, എന്തായി രവി? വല്ല വിവരം അറിഞ്ഞോ? ഞാൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അയാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയിന്ന്. നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. താൻ വാ. ജലചേച്ചി. താൻ എടുക്ക്. ഹലോ ചേച്ചി, എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? പിന്നെ വിളിക്കാതെ 100 വിളി വിളിച്ചു. അത്യാവശ്യത്തിന് ആരെ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ല. രവിയെ വിളിച്ചപ്പോ പരിധിക്ക് പുറത്ത്. എന്താ പ്രശ്നം? എന്തിനാ സുദീപിനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്? എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ചേച്ചി. ഞാനിപ്പോ രവിയുടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് കേസാ ഇത്? അത് ബാംഗ്ലൂരിലേത് കേസാണെന്നാ പറഞ്ഞേ. രവിക്കും അത്ര പിടുത്തമില്ല. ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഏതോ പോലീസുകാരൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചാ ജയസോദയോട് പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോ മുതൽ അവള് കരച്ചില്ല. എന്താ കാര്യം? ജലചേച്ചി, ഞാൻ ഫോൺ രവിയുടെ കൊടുക്കാം. ദാ. ഹലോ. ഇതെന്താ രവി പ്രശ്നം? സുദീപിന്റെ കേസിനെതിരാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ബന്ധുക്കളായോണ്ടായിരിക്കും അവര് വിളിച്ചത്. അവനവളെ കെട്ടാൻ പോവല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കേസ് സീരിയസ് ആണല്ലേ? ഇനി പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത വല്ല കേസും ആണോ? ചേച്ചി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? ഇന്നത്തെ കാലമല്ലേ, ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വല്ല പെണ്ണു കേസോ വാണിപോ ആർക്കറിയാം എന്താണെന്ന്. അമ്മേ വിട്. ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നേ? പൊടിമോനെ പറ്റി ചേച്ചിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? ഇപ്പൊ ആളെ കണ്ടിട്ട് ഉള്ളിലുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മ ഫോണിങ് തന്നെ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നേ? ഹലോ രവിയേട്ടാ. നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട മോളെ, ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. മോളെ ആരാ വിളിച്ചേ? ഒരു പോലീസുകാരനെ വിളിച്ചത്. മടിവാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സുദീപേട്ടനെതിരെ എന്തോ കേസുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരാണെന്നും ചോദിച്ചു. ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ മോളെ. സുദീപേട്ടൻ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാ വിളിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു. ശരി ശരി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. നീ ആ ഫോണിങ് തന്നെ. രവി, ഇനി റിമാൻഡിൽ എങ്ങനെ വെക്കോ? ഹോ, അയ്യോ ചേച്ചി, ഇത് അറസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ കൊണ്ടുപോയിന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാനങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം. ഭാനുചാറിന് വിവരം അറിയിച്ചായിരുന്നോ? അതിനൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണ്ടേ? പരിധിക്ക് പുറത്താ. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കില്. ശരി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ബാസബി, നീങ്ങ വന്നേ. വാ, വെറുതെ മോങ്ങാതെ. உங்க மேரேஜ் முடிவு பண்ணியாச்சு இல்லையா? யார் பொண்ணு? എൻ്റെ റിലേറ്റീവാ. காதல் திருமணமா இல்ல அரேஞ்ச் மேரேஜா? അറേഞ്ച്. உங்க ஃப்ரெண்டு பாலு உயிரோடு இருக்காங்களா இல்ல இறந்துட்டியா? ஐ மீன் alive or not? ഹീസ് അലൈവ്. hope so. நீ அப்படி நினைக்கிற. கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? அதை பத்தி தெரியும் உனக்கு. உங்களோட ஒன்னா வேலை செஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஆக்சிடென்ட்ல கோமால படுத்துட்டு இருக்கும்போது மனுஷனா இருந்தா எவனாவது ஒரு வாட்டி போய் பார்த்திருப்ப இல்லையா? ஒரு வாட்டி போயிருப்பியா? இல்ல. ஒன் டைம் ஹேவ் யூ விசிட்டட் ஹிம்? வை? சொல்லு. സർ, ஏன் போகல? என்ன பிரச்சனை உனக்கும் அவனுக்கும் இடையில? சொல்லடா. எப்படி சார் அவனால் அங்கே போக முடியும்? இவன் தான் சார் பாலுவினை அந்த நிலைமைக்கு ஆக்கினது. സർ പ്ലീസ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല.
ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ. Then why didn't come to the hospital? Moreover, you fled away from there. അങ്ങിருந்து തപ്പി ഓടിട്ടെ. Say man, why did you come to the hospital? ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വിസയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. ആമാമാ, പെരിയ ഇഷ്യൂ. ബാലുക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയപ്പോ தெரியுமா உனக்கு? நைட் அந்த நேரம் உனக்கு விசா கிளியரன்ஸ் பரவாயில்ல. ஏன் சார், நம்ம ஊர்ல ராத்திரி கூட கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணாங்களா? அந்த விஷயம் நான் கூட இப்பதான் சார் கேள்விப்பட்டது. ஏண்டா என்ஜினியரிங் படிச்ச முட்டாளா, போய் சொன்னா நம்புற மாதிரி சொல்லடா. எங்கடா இஷா, எங்கடா இஷா அரவிந்த்? நீ என்ன பண்ணிட்ட? கொன்னுட்டாங்களா? இல்ல எங்கேயாவது தடவில் போட்டிருக்கியா? சொல்லடா.